بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي، يتجدد معكم اللقاء وملف موقع لونجمان 2019. كنا قد ابتدأنا بالوحدة الأولى حتى وصلنا إلى الوحدة 12، وأحب أن أنوه أن هناك جملة سقطت سهوا في الوحدة 12 vocabulary exercise. الجملة رقم 6. People who lose their jobs often retrain to get new skills. كنا حليناها in rule، معناها يسجل اسمه في كورس دراسي، ولكن الحل الصح بتاعها retrain. خلي بالك منها، سقطت سهوا. نستكمل لقاءنا ابتداء من unit 13. بسم الله. Number 1. A is something that helps you recognize where you are, such as a famous building. شيء بيساعدك تعرف انت فين، زي مثلا مبنى مشهور. يا ترى landfill ولا landfall ولا landscape ولا landmark؟ الإجابة الصح طبعا هتبقى landmark. يعني ايه landmark؟ معناها معلم تاريخي أو معلم أثري أو معلم سياحي، اسمها landmark. يبقى a landmark is something that helps you recognize where you are, such as a famous building. Number 2. People often use traditional musical instruments to play folk music. طبعا عندنا كلمة في المنهج بتاعنا اسمها musical instruments، معناها آلات موسيقية. People often use، عادة ما يستخدم الناس traditional musical instruments، آلات موسيقية تقليدية to play folk music، علشان يلعبوا أو يعزفوا الموسيقى الشعبية. Number 3. 2 is to develop or make something gradually. develop معناها ينمي أو تجعل شيء بالتدريج. دي عندنا في المنهج كلمة اسمها evolve. evolve معناها يتطور. يبقى to evolve is to develop or make something gradually. evolve. خلي بالك الاسم منها اسمه evolution. يبقى في عندي الاسم من كلمة evolve كلمة اسمها evolution، معناها التطور. evolution معناها التطور. في نظرية مشهورة جدا اسمها نظرية التطور، اللي هي the theory of evolution. the theory of evolution، نظرية التطور. خلي بالك. Number 4. Our local university offers a variety of useful activities for students to develop their skills. الجامعة المحلية لدينا بتقدم مجموعة من الأنشطة المفيدة للطلاب to develop their skills، كي ينموا مهاراتهم. يبقى في عندي variety معناها مجموعة من. لو احنا ركزنا في الأربع اختيارات، اختيار A variety، اختيار B various، اختيار C vary، اختيار D varied، كلهم من نفس الجذر. عشان كده لازم أركز وأنا بختار عن نقط. أنا محتاج اسم ولا فعل ولا صفة ولا ظرف. طبعا عندي نقط جه بعديها of وقبليها A، يبقى أنا محتاج اسم. فين الاسم هنا؟ variety، تشكيلة من أو مجموعة من. الجملة اللي بعديها Number 5. It's advisable to give up bad habits. give up bad habits معناها يقلع عن العادات السيئة. It's advisable ينصح to give up bad habits، أن تقلع عن العادات السيئة. give up معناها يقلع عن. Number 6. It's irresponsible of you to throw rubbish in the street. throw rubbish in the street، تلقي بالقمامة في الشارع. is irresponsible يعني تصرف
غير مسؤول. يبقى في عندي كلمة it's وجه بعديها of محتاجة صفة. فين الصفة؟ إما irresponsible إما responsible. لكن المعنى throw rubbish in the street تلقي بالقمامة في الشارع بحاجة سلبية نختار irresponsible. Number 7. Do you understand the not between who and which كلهم جايين من نفس الجذر distinction distinctively distinctive distinct. طبعا حضرتك محتاج بعد the محتاج اسم. فين الاسم الموجود؟ distinction. distinction معناها تمييز أو تفريق. Do you understand the distinction between who and which؟ هل تفهم الفرق بين who and which؟ distinction. بعد كده nearly all cultures celebrate a good harvest because it means they all have food for the next year. طبعا celebrate يحتفل. هيحتفل بإيه؟ بharvest موسم الحصاد. ليه؟ it means they all have food or they will have food for the next year. هيبقى عندهم طعام يكفيهم العام التالي. يبقى nearly all cultures تقريبا كل الثقافات celebrate a good harvest بيحتفلوا بموسم حصاد جيد because it means لأن هذا يعني they will have food for the next year لأن هيبقى عندهم ما يكفيهم من الطعام العام التالي. The next point, number 9. In England, after the harvest festival, vegetables and fruits are given out to the poor. عندي give out معناها يوزع هدايا. In England في إنجلترا after the harvest festival بعد مهرجان أو موسم الحصاد vegetables and fruits الخضروات والفاكهة are given out يتم منحهم أو توزيعهم to the poor للفقراء. يبقى give out معناها يوزع. give up معناها يتوقف عن عادة ذميمة. give off معناها يصدر دخان أو رائحة. give away معناها يعطي أو يتخلص من بالمجان. Number 10. How do people the Chinese New Year in China? How do people celebrate؟ يعني celebrate يحتفل. تعال نتأكد من معنى الجملة. How do people celebrate the Chinese New Year in China؟ كيف يحتفل الناس أو كيف يحتفل الناس برأس السنة الصيني في الصين. يبقى celebrate بمعنى يحتفل. لازم تخلي بالك من حاجة عندنا في العربي يحتفل ب المفروض نقول celebrate with. لا celebrate من غير حرف جر هنا. How do people celebrate the Chinese New Year in China؟ طيب إذا أنا جبت celebrate with ساعتها هيجي بعديها مفعول ولكن مش مفعول اللي هو يحتفل بكذا. لا يحتفل مع كذا. I always celebrate with my family. أنا دايما بحتفل مع عائلتي. 11. A or an is a line of people moving slowly as part of a festival or an event. طبعا عندي كلمة في المنهج بتاعنا اسمها procession. موكب. موكب is a line of people خط من الناس moving slowly بيتحركوا ببطء as part of a festival كجزء من مهرجان or an event أو حدث. يبقى في عندي كلمة procession معناها موكب. Number 12. The fire gave off a hot or a lot of heat. The fire الحريق give off أطلق أو بعث a lot of heat الكثير من الحرارة. يبقى في عندي لو بصينا الأربع اختيارات give up معناها يقلع عن عادة ذميمة. give off معناها يصدر دخان أو يصدر رائحة. give away معناها يوزع. give out برضو معناها يعطي. Number 13. Folk songs were made up to describe historical events. make up معناه يألف.
folk songs الأغاني الشعبية were made up اتكونت أو اتألفت أو اتعملت to describe historical events لكي تصف أحداث تاريخية. Number 14. Are you proud of your traditional music? Are you proud of your traditional music? هل أنت فخور بالموسيقى التقليدية لديك؟ ففي عندي traditional music معناها موسيقى تقليدية. 15. Do you think that folk music will disappear in the future؟ معنى استقام disappear. هل تعتقد أن الموسيقى الشعبية ستختفي في المستقبل؟ يبقى do you think that folk music will disappear in the future؟ هل تعتقد أن الموسيقى الشعبية ستختفي في المستقبل؟ The next part which is structure exercises. Number 1. خلي بالك هنا بنتكلم عن to plus infinitive and gerund. أفعال بيجي بعديها to والمصدر، والأفعال اللي بيجي بعديها gerund فعل فيه ing. خلي بالك منهم. Number 1. Do you think one day people will stop reading newspapers؟ هل تعتقد أنه في يوم من الأيام سيتوقف الناس عن قراءة الجرائد؟ يبقى stop plus ing معناها يتوقف عن عمل شيء، إنما stop to المصدر معناها يتوقف لكي يفعل شيئا مختلفا. مثال I stopped to talk to my friend in the street. توقفت لكي أتحدث إلى صديقي في الشارع. إنما I stopped talking to my friend. We are now enemies. أنهيت كلامي مع صديقي، بطلت أكلمه، خلاص ما بقناش أصحاب. Number 2. My teacher advised me to practice doing a lot of sport. لو احنا ركزنا في الوحدة 13 هنلاقي practice plus ing، يمارس plus ing. My teacher advised me، نصحني معلمي to practice doing a lot of sport، أن أمارس أداء الكثير من الرياضات. Number 3. I have not to build a new country house. عندي خلي بالك لو انا اخترت allow يجي بعديها مفعول، وهنا مفيش مفعول. encourage لازم مفعول، وعندي plan هي اللي نختارها، ولكن suggest اما ing اما يجي مفعول، لكن هنا نختار كلمة planned. تعال نشوف المعنى. I have planned to build a new country house. لقد خططت أن أبني منزل ريفي حديث. يبقى plan to يخطط أن ما بيجيش بعديها مفعول، إنما allow مفعول، encourage مفعول، suggest ing لو ما فيش مفعول. Number 4. The thief failed to escape without. فشل اللص أن يهرب دون. دون ده حرف جر، أي حرف جر في الإنجليش gerund على طول. طب فين الاختيارات اللي فيها gerund؟ عندي number A recognizing، وعندي number B being recognized. يا ترى دون أن يعرف ولا دون أن يعرف؟ دون أن يعرف يعني معلوم ولا مجهول؟ مجهول. طب المجهول لازم يكون فيه إيه؟ حد فاكر؟ verb be plus PP، يبقى without being recognized. Again, the thief failed to escape without being recognized. فشل اللص أن يهرب دون أن يعرف. Number 5. Mother always asks me to depend on myself. عندي ask plus object plus to plus infinitive. دائما تطلب أمي مني أن أعتمد على نفسي. يبقى mother always asks me to depend on myself. يبقى ask object to infinitive. 6. Would you like me to go to the club with you? Would you like me to go to the club with you? هل تريدني أن أذهب إلى النادي معك؟
يبقى في عندي would like to plus infinitive. 7. You can't deny breaking the window. All the boys said you did it carelessly. عندي deny بيجي بعديها gerund، يبقى في عندي deny دايما بيجي بعديها gerund. يبقى you can't deny breaking the window، متقدرش تنكر كسر الويندو. طيب ينفع deny يجي بعديها جملة تامة؟ ينفع. يعني تتعمل ازاي؟ هنقول you can't deny that. تعال نشوفها كده. you can't deny that you إما broke إما have broken. يبقى إذا هي فيها جملة تامة يبقى ساعتها نختار that وبعد كده فاعل وفعل. مثلا you can't deny that، انت ما تقدرش تنكر ان you broke او have broken the window، انت ما تقدرش تنكر ان انت كسرت الشباك، مفيهاش مشكله. يبقى deny ing اذا ما فيش بعديها مفعول او ما فيش بعدها جمله تامه بمعنى صح، او deny وفي جمله تامه بعديها هنجيب فاعل وفعل. طيب number 8. Experts expect thousands of tourists to visit Cairo Museum this week. عندي expect بيجي بعديها to plus infinitive، يبقى experts expect thousands of tourists to visit Cairo Museum this week. بعديها number 9. My friend allowed me to use his mobile. سمح لي صديقي أن أستخدم تليفونه المحمول. يبقى my friend allowed me to use his mobile. يبقى allow مفعول to المصدر. طيب ينفع allow يجي بعديها ing؟ ينفع. امتى؟ لما تكون الجملة مبنية للمجهول. For example they were allowed to use the mobile. كده الجملة مبنية للمجهول، جه بعديها مين؟ جه بعديها الفعل to المصدر. طيب إذا احنا بقى بدأنا بحاجة غير مبني للمجهول، مثلا they allowed using the mobile. تعال نفرق كده بين الجملتين دول كده. number 1 جملة مبنية للمجهول they were allowed to use the mobile، سمح لهم أن يستخدموا الموبايل، مبنية للمجهول يبقى to الفعل في المصدر. إنما لو مبنية للمعلوم مفيش بعديها مفعول، مش زي اللي فوق my friend allowed me، في مي هنا، لا هنا بقى بيقولك إيه؟ they allowed هم سمحوا using the mobile باستخدام الموبايل. يبقى allow مفعول يبقى to المصدر، allow مفيش مفعول يبقى ing، لو مبنية المجهول تبقى to المصدر. ركز فيها مهمة أوي. number 10 I regret buying this old car it usually breaks down. أنا بندم على شراء هذه السيارة القديمة it usually breaks down هي عادة تتعطل. يبقى break down بمعنى يتعطل. طيب regret أخدناها ممكن يجي بعديها gerund وممكن يجي بعديها to المصدر. تعال نفرق كده. I regret buying this old car it usually breaks down. أنا بندم على شراء هذه السيارة القديمة، شيء تم وانتهى. إنما ركز في دي I regret to
tell you that you have been robbed of your money. معناها الجملة دي I regret to tell you that يؤسفني أن أبلغك أن you have been robbed of your money أنك سرقت. إيه الفرق بين الجملة الأصلية I regret buying this old car أنا بندم على شراء هذه السيارة يبقى الحدث تم وانتهى. إنما I regret to tell you that يؤسفني أن أبلغك أن حاجة لسه أقولها لك حاجة شيء مؤسف أنا هبلغك إيه. 11 flour is used to make bread يستخدم الدقيق لصناعة الخبز. عندي flour دقيق مفرد ولا جمع؟ مفرد ياخد is. الجملة مبنية للمجهول يبقى verb be plus pp يبقى is used to وبعد كده verb في الانفينيتيف make يبقى flour is used to make bread. مش محتاجة حاجة. 12 have you finished writing the final report هل أنهيت كتابة التقرير النهائي؟ عندي finish plus ing. Have you finished writing the final report? 13 my friend was made to write the composition again طلب من أخي أو من صديقي أن يكتب الفقرة مرة أخرى يبقى my friend was made to write the composition again. made هنا إذا جت مبنية للمجهول لازم تو الفعل في المصدر لكن إذا جت مبنية للمعلوم مش محتاجة تو فعل في المصدر فقط. مثال the teacher made my friend write the composition again. تعال نشوف الفرق كده. My friend was made to write the composition again. صديقي فرض عليه أن يكتب موضوع التعبير مرة أخرى. كده جملة مبنية للمجهول أهي verb be والبي بي. لكن إذا الجملة مبنية للمعلوم مفيش to. The teacher made my friend write the composition again. المعلم جعل صديقي يكتب الفقرة الإنشائية مرة أخرى. حد هنا بقى ممكن يبقى قاعد ويسأل نفسه سؤال. إيه هو السؤال ده؟ إذا أنا عندي write جاي قبليها my friend ليه write ما بقتش writes؟ يعني يبقى فيها اس كده. ليه لما يكون فيها اس تبقى خطأ؟ قال لي سهلة جدا. شوف my friend موقعها ايه في الجملة. The teacher made my friend. المعلم جعل صديقي. يبقى صديقي مفعول. إذا الفعل اللي جاي بعد المفعول ما بيتأثرش بالمفعول. فنخليها write ولا writes؟ نخليها write بس حتى لو قبليها مفرد أو مفعول أو غائب. Number 14 It's no good eating a lot of sweets. It's no good eating a lot of sweets. لا يجدي أكل الكثير من الحلوى. You will gain more weight. ستزداد وزنا. يبقى it's no good و it's no use بيجي بعديهم gerund. I can't help laughing. لا أستطيع أن أوقف الضحك. When I speak with my little grandchild. عندما أتحدث إلى حفيدي الصغير. يبقى I can't help بيجي بعديها ing. Unit 14 Vocabulary exercises. Number 1
My uncle graduated in law in 1981. تخرج عمي في القانون في 1981. يبقى graduate in معناها يتخرج فيه. خلي بالك graduate ممكن يجي معاها حاجات كتير، مثلا graduate in law معناها تخرج في القانون، التخصص بتاعه. طيب graduate from Cairo University. معناها تخرج من جامعة القاهرة، دي فعل. طيب حاجة مهمة قوي، a graduate of Cairo University. A graduate of Cairo University معناها خريج جامعة القاهرة. يبقى ركز الفرق بقى، graduate from Cairo University معناها يتخرج من جامعة القاهرة فعل، إنما a graduate of Cairo University معناها خريج جامعة القاهرة. Number 2. Madeline's first book was published in 1945. معناها إيه؟ أول كتاب لمادلين نشر في عام 1945. Madeline's first book was published in 1945. أول كتاب لمادلين تم نشره في 1945. طيب ركز في الجملة دي، مبنية للمعلومة ولا مبنية للمجهول؟ مبنية للمجهول، يبقى was published. طيب إذا الجملة مبنية للمعلوم، يعني مثلا نكتب كده الجملة من غير was، احذف was كده واقرأ الجملة. Madeline's first book يا ترى published ولا came out؟ ساعتها الحل يبقى came out، مش هيبقى come، هيبقى came. ليه؟ عندي come out معناها يصدر، ودي بتيجي مبني للمعلوم. أول كتاب لمادلين صدر 1945، إنما published لا، معناها نشر، تيجي مبنية للمجهول. يبقى مادلين's first book was published، يبقى النص اللي عندنا هنا هيبقى was published. Number 3. My friend wanted to clear up the mystery of his neighbor who had disappeared. عندي في المنهج بتاعي كلمة clear up بمعنى يكشف لغز. My friend wanted to clear up the mystery، أراد صديقي أن يكشف اللغز of his neighbor بتاع جاره who had disappeared الذي اختفى. Number 4. A Twinkle in Time was very successful and won a lot of awards. رواية Twinkle in Time was very successful كانت ناجحة and won a lot of awards وفازت بجوائز كثيرة. Number 5. To lecture is to talk to a group of people about something. إنك تحاضر، تدي محاضرات، هو أن تتحدث إلى مجموعة من الناس عن شيء ما. يبقى lecture معناها يحاضر، lecturer معناها محاضر. Number 6. It was a difficult journey but we managed to get to the village. managed to معناها يتمكن من. امتى كنا نختار succeeded؟ لو succeeded in getting ing. Number 7. A Twinkle in Time was made into a film. Twinkle in Time اتعملت فيلم، made into a film. 8. In a twinkle in time Meg Murray disappeared into space for more than a year. اختفت في الفضاء لأكثر من عام. ده في نص الاستماع. 9. Please let these children keep quiet.
I can't concentrate on my lesson. من فضلك دع الأطفال يكونوا هادئين. لا أستطيع أن أركز في الدرس. يبقى concentrate on يركز فيه. Number 10. My concern of my little son is great. I am greatly worried about them. يبقى concern for معناها إن أنا مشغول بحد. My concern for my little sons is great. تعلقي بأبنائي الصغار عظيم جدا. I'm greatly worried about them. أنا أشعر بالقلق جدا عنهم. There is a gap between the two families because of money. Gap معناها فجوة. There is a gap يوجد فجوة between the two families بين العيلتين because of money بسبب المال. Gap معناها فجوة. طيب أنا عاوز أقول يسد الفجوة ممكن تقول bridge the gap. bridge اللي هي كوبري. bridge the gap يعمل كوبري بين دي وبين دي يبقى بيسد الفجوة bridge the gap أو fill in the gap. Please don't interrupt me while I'm speaking. Please don't interrupt me while I'm speaking. من فضلك ما تقاطعنيش وأنا أتحدث. 13. We should avoid evil people. علينا أن نتجنب الأشرار. We should avoid evil people. Evil people. 14. My father works a giant project in the western desert. Work on معناها يعمل على إتمام مشروع. My father works on a giant project in the western desert. يعمل أبي في مشروع عملاق في الصحراء الغربية. 15. The underground metro is the quickest means of transport. Means of transport معناها وسيلة مواصلات أو وسيلة نقل. The underground metro مترو الأنفاق is the quickest means of transport هو أسرع وسيلة نقل. Grammar. هنا بقى عندي حاجة اسمها obligation اللي هو الإلزام. يجب must أو have to أو has to أو need to. وعندي ليس من الضروري اسمها don't have to أو doesn't have to أو needn't. عندي في الماضي had to نفي بتاعها didn't have to. مستقبل must أو will have to. عندي حاجة أنا عملتها ما كانش فيه داعي أعملها اسمها needn't have plus pp. مثال you needn't have brought me this present. ده ما كانش فيه داعي تجيب لي الهدية دي. بيقولوها امتى؟ لما يكون حد عايز يدلع عليك وانت جبت له هدية ويقول لك ما كانش فيه داعي تغلب نفسك. يقول لك you needn't have bought me this present or brought me this present. هنشوف كده. Number 1. I my room yesterday. خلي بالك الكلمات المفتاحية هنا بقى. ركز معايا عشان الدرس سهل ما فيهوش حاجة. yesterday الجملة كده في زمن مين؟ الماضي. يبقى نختار لها ماضي. don't تطلع didn't have to tidy ولا had to tidy ولا must have tidied. must have tidied ده مش إلزام. ده استنتاج في زمن الماضي. احنا هنا بنتكلم عن استنتاج. هنشوف. I not my room yesterday. My sister had already tidied it. أختي نظفتها بالفعل. يبقى أنا هنظفها ولا مش هنظفها؟ لا ما كانش فيه داعي إن أنا أنظفها لأن أختي عملت كده. يبقى الإجابة الصح هتبقى didn't have to tidy. بعد كده I'm sorry for not visiting you last night. نفس الكلام جملة في زمن الماضي. I see my doctor. طلع الماضي بقى اللي عندك وكل ما هو مضارع يبقى خطأ. needn't دي مضارع خطأ. must مضارع خطأ. إما didn't have to إما had to. المعنى I'm sorry for not visiting you last night. أعتذر على عدم زيارتك أمس. أنا اضطريت أقابل الطبيب بتاعي.
didn't have to ولا had to؟ had to. Number 3 you are wasteful. ركز في الجملة دي. أنت مسرف. You more sugar. We already have a lot at home. أنت إيه؟ الكثير من السكر، ده احنا عندنا كتير في البيت. You needn't have booed. دي اللي كنت بتكلم فيها بقى. شبه ما كانش فيه داعي تعمل ده، ما كانش فيه داعي تغلب نفسك. تكتب ازاي؟ needn't have والبي بيقول له أنت مسرف، ما كانش فيه داعي إن أنت تشتري مزيد من السكر، احنا عندنا. يبقى you are wasteful. You needn't have put more sugar. قبل ما اسيب الجملة دي needn't have والبي بتستخدم لما يكون عندي حاجة ما كانش فيه داعي أعملها ولكن أنا عملتها. طيب إيه الفرق بينها وبين didn't have to والمصدر؟ دي بتحمل المعنيين. حاجة أنا عملتها ما كانش فيه داعي أعملها، أو حاجة أنا ما عملتهاش عشان ما كانش فيه داعي أعملها. يعني أنهي جملة لها استخدامات أكتر؟ اللي هي didn't have to والمصدر. تنفع ما كانش فيه داعي وعمل، وتنفع ما كانش فيه داعي عشان كده ما عملش. يعني تحمل المعنيين. إنما didn't have والبي لا، معنى واحد بس اللي هو ما كانش فيه داعي لكن حضرتك عملت. 4 علي isn't late for school. علي مش متأخر على المدرسة. جملة كده زمانها مضارع، يبقى تختار مضارع. he hurry. يا ترى he mustn't hurry ممنوع يجري. don't have don't دي صح ولا خطأ؟ خطأ في وضع الامتحان. هي ما بتاخدش don't وأنا مغمض بستبعدها. طيب he needn't hurry ولا he has to hurry؟ المعنى محتاج إثبات ولا نفي؟ محتاج نفي. يبقى needn't مفيش داعي إن هو يسرع. يبقى علي isn't late for school. علي مش متأخر على المدرسة. he needn't hurry لا داعي أن يسرع. Number 5 children wear a uniform in primary schools. Children have to wear a uniform. بيضطروا يلبسوا زي in primary schools في المدارس الابتدائية. إلزام جاي من سلطة أعلى، إلزام مفروض على الأطفال، يعني مش من جوه الطفل إن هو يلبس يونيفورم، لا ده جاي من سلطة خارجية. Number 6 you worry still you have a lot of time to catch the train. يبقى أنا عندي هنا بقول له أنت مش محتاج تقلق، أنت لسه عندك وقت علشان تلحق القطر. يبقى يو جملة محتاجة نفي ولا إثبات؟ محتاجة نفي. الجملة كل الاختيارات بتاعتها إثبات، اتبقى لي واحدة بس don't have to، حتى لو أنا معرفتش أي حاجة في الجملة دي تركيبها مش مظبوط. still you have a lot time of، المفروض طبعا هنا a lot of time ونحذف of هنا عشان كده ما يحصلش repetition. Number 7 you take photos here. It is military area. military area معناها منطقة عسكرية. تاخد فيها صور ولا لا؟ ممنوع. ممنوع. فين كلمة ممنوع؟ اللي هي mustn't. دايما بترجم كلمة mustn't مش لا يجب، لا بترجمها إياك أن تفعل كذا، ممنوع تعمل كذا، يحظر أن تفعل كذا، لا تفعل كذا. يعني you mustn't take photos here، ممنوع تاخد صور هنا، دي منطقة عسكرية. إنما لو أنا قلت لا يجب هتلخبط بينها وبين ليس من الضروري، فببعد عنها خالص وترجمها you mustn't take photos here، ممنوع تلتقط صور هنا. 8 you try my sister's cake now it's really delicious. طبعا كده احنا فاهمين منها ان الجمله دي عباره عن ايه؟ دعوه قويه. must تستخدم في الدعوه القويه. اذا انا حبيت اترجم الجمله you must try my sister's cake now، انت لازم تذوق كيكه اختي الان. it's really delicious انها لذيذه حقا. يبقى must معناها لازم بالبلدي كده.
عايز تشتغل بطريقه الاستبعاد نيد انت مش هتاخد المعنى mustn't المعنى بتاعها هو عايزين اثبات had to تدل على الماضي. يبقى حضرتك وانت بتحل الجمله بتاعتك بتبص على الاختيارات، يا ترى انت محتاج ماضي ولا مضارع، محتاج اثبات ولا نفي، محتاج معلوم ولا مجهول، محتاج مفرد ولا جمع. كل الحاجات ديت بتسهل عليك لو الجمله مكلكعه معاك. 9 I really buy my mother a present on her birthday. One should be grateful. شوفوا الجمله اللي جابها زياده دي مش ببلاش. One should be grateful. الواحد المفروض يكون ممنون، يكون شاعر بالجميل. يبقى حاجة من جوايا ولا غصب عني؟ من جوايا. يبقى I really must buy my mother a present. أنا ألزم نفسي بنفسي إن أنا أشتري لأمي هدية on her birthday عيد ميلادها. One should be grateful. علينا أن نشعر بالجميل. Number 10 At an airport I show my passport. طبعا جملة هنا راجل بيديني الحل وهو زي الباشا. At an airport في المطار أنا لازم أظهر الباسبورت بتاعي. إثبات ولا نفي؟ إثبات حتى لو مكملتش الاختيارات الباقية have to كلهم نفي. In England most people work until they are 67. It's work law there. ده قانون العمل هناك. اشتغلوا لحد 67. يبقى إثبات ولا نفي؟ إثبات. فنختار مين؟ have to. نقرأ الجملة تاني. In England most people have to work until they are 67. معظم الناس بيضطروا يشتغلوا حتى سن 67. It's a work law there. ده قانون العمل هناك. 12 Unfortunately my friend broke his leg. سوء الحظ صديقي رجله اتكسرت. جملة كده في زمن مين؟ ماضي. broke ركز. and he go to hospital where he received proper treatment. جملة ماضي تختار لها ماضي. إما didn't have to، إما had to، إما should have gone. should have gone دي معناها كان يجب أن يفعل لكنه لم يفعل. حد رجله اتكسرت كان المفروض يروح المستشفى بس مراحش، لا كده راح، يبقى استبعدناها. يا ترى had to واجب عليه أن يذهب إلى المستشفى ولا didn't have to لم يضطر أن يذهب إلى المستشفى؟ لو كملت الجملة he received proper treatment تلقى علاج ملائم، يبقى ذهب إلى المستشفى. نختار had to. 13 منى ركز، قابلتنا جملة فوق you are wasteful. number 3 اهي، انزل قارنها بقى. number 13 منى is really economical. إنسانة اقتصادية موفرة. she more bread she actually has much in the fridge. هي كان المفروض تشتري أو ما كانش المفروض تشتري لكن اشترت، ولا ما كانش فيه داعي إنها تشتري وكانت عارفة إن فعلا ما فيش داعي إنها تشتري عشان كده ما اشترتش؟ هي الأخيرة دي، يبقى didn't have to buy. نقولها كده مع بعض. منى is really economical. منى حقا إنسانة اقتصادية. she didn't have to buy more bread. لم تضطر أن تشتري المزيد من الخبز. she actually has much in the fridge لأن هي بالفعل عندها كتير في الثلاجة. 14 you pass a driving test to drive a car in Egypt. حضرتك في مصر لازم تجتاز اختبار القيادة علشان تبقى سواق سيارة في مصر. يا ترى ده بمزاجك ولا ده سلطة خارجية فرضها عليك؟ سلطة خارجية اللي هي مين؟ have to. 15 is it a or an to take this medicine. a or an معناها انك محتاج اسم، والاسم اما advice اما must. unnecessary خطأ لأن هي صفة، ونecessary خطأ لأن هي صفة، يبقى إما advice إما must. سؤال، advice يجي قدامها أو أن هي countable؟ لا مش countable، ما ينفعش يجي قدامها ولا أن. أما المين اللي يجي معاها must. يبقى مصطلح على بعضيه اسمه
is it a must to take this medicine؟ هل إلزام عليك أن تتناول هذا الدواء؟ وبكده نكون وصلنا إلى نهاية المنهج بنهاية الوحدة ال14. أحاول إن أنا أوجه انتباهكم لحاجة. حضرتك في آخر شهر 4 معاك النهاردة 20، معاك 10 في شهر 4 و30 يوم في شهر 5، يبقى حوالي 40 يوم. لازم حضرتك ما يعديش عليك يوم إلا وتحل امتحان شامل في كل مادة. يعني تحل امتحان انجليش، امتحان احياء، فيزياء، كيمياء، جيولوجيا، عربي، فرنساوي، وكل واحد بالشعبة بتاعته. كل يوم تحل 7 امتحانات، كل امتحان يكون متعلق بمادة معينة، وتعمل وقت، والحل بتاعك لازم يكون بالورقة والقلم، وتعيش نفسك جو الامتحان. ده هيوصلك في النهاية لإيه؟ ده يوصلك في النهاية إن حضرتك هيبقى عندك ثقة في التعامل مع الورقة بتاعت الامتحان، هيبقى عندك مهارة إن أنت تنهي الامتحان بتاعك في وقت قليل، هيبقى عندك مهارة إن أنت تنسق الورقة بتاعتك وتظبطها من ناحية الشكل والتنسيق والكتابة والخط الجميل، هيبقى عندك مهارة إن أنت تتعرض لأخطاء كتيرة جدا وأنت بتحل الامتحانات دي. حضرتك كده كده هتغلط، تختار تغلط قبل ما تدخل اللجنة ولا تغلط وانت في اللجنة؟ لا، اغلط قبل ما ادخل اللجنة. هم ال40 يوم اللي متبقيين دول هم دول بقى اللي بيطلعوا لك الخبايا بتاعة النقص بتاع المذاكرة اللي عندك علشان تقدر تعالجها وانت عندك 40 يوم قبل الامتحان بتاعك. الكلام ده مهم جدا. هنعيد تاني، لازم حضرتك تحل كل يوم امتحان في ال7 مواد، امتحان شامل وإجابات نموذجية. طبعا الانترنت سماوات مفتوحة، تقدر تجيب امتحانات كتير جدا بإجاباتها النموذجية. حل وعيش نفسك جو الامتحان، لأن ده هيساعدك جدا إن أنت زي ما أنا قلت وفر وقت. يبقى أنت قاعد ماسك الورقة بتاعتك في اللجنة واثق من نفسك، ما أنتش متوتر، ما أنتش خايف. إذا جه قدامك سؤال ما أنتش عارفه جديد عليك، هيبقى عندك وقت إن أنت تقدر تفكر. وخلي بالك من طريقة الاستبعاد، لأن الطريقة دي مهمة جدا. الحاجة اللي بعديها هتتعرض لأفكار كتير جدا من الامتحانات، فده معناه إن أنت هتعرف تتعامل إزاي مع الفكرة الجديدة، وهتتعرض لأفكار عمرك ما شفتها قبل كده. لحسن تتعرض ليها دلوقتي ولا تتعرض ليها وأنت في اللجنة؟ لا، تتعرض ليها دلوقتي. أدعو الله عز وجل أن يرزقكم التوفيق، وإلى لقاء آخر إن شاء الله في مكرر القصة The Prisoner of Zinda. كنا قد تعرضنا لشابتر 1، إن شاء الله حلقة قادمة هنتعرض لشابتر 2 4 5 and 6. ولكن أنا أوصيكم إن أنتوا تحلوا كل الملغي. انجلش مهارة، مفيش حاجة اسمها ملغي ومكرر. انت حضرتك ورقة بتاعت الامتحان بتاعتك فيها يا 27 يا 28 من خارج المنهج، وال 22 درجة أو 23 درجة من جوه المنهج. يبقى انت ركزت على الشوط الاختياري وعلى القصة فقط، يبقى انت بتركز على أقل من نص المجموع بتاعك. حاجة تاني لازم تخلي بالك منها، ما ينفعش اهتم بمادة على حساب مادة تانية، لأن الولد الشاطر اللي عايز يجيب مجموع ويحصل درجات ما بيتحسبش في الآخر أنا جبت كام في العربي، ولا أنا جبت كام في الإنجليش، ولا أنا جبت كام في الفرنش. لا، أنا بتحاسب على أنا نقصت كام. نقصت نص هنا، نص درجة هنا، نقصت درجة ونص هنا، وبجمع اللي أنا نقصته، وهو ده اللي بيحاول يرفع من شأني وبيخلي الدرجة بتاعتي مميزة. لأن حضرتك مسؤول مسؤولية تامة عن المجموع بتاعك. يبقى أنا لو نقصت 5 درجات في الإنجليش، ده معناه إن بيساوي 5 درجات في أي مادة تانية. طب لو أنا نقصت نص، ده معناه إنه بيساوي نص في أي مادة تانية. مفيش حاجة اسمها المادة دي مهمة والمادة دي مش مهمة. مفيش حاجة اسمها
العربي من 80 يبقى انا ذاكر عربي كتير على قد الدرجات بتاعته، لا مش معناها كده. فيزياء من 60 اديها وقت اكتر، لا مش معناها كده. اللي انا عايزه لازم امشي كل المواد مع بعضها، وده معروف. كل الحاجات دي بتكسبك مهارة، لان المهارة بتيجي بكتر التدريب، الحل كتير، ممارسات كتيرة بالورقة والقلم، هي ديت اللي بتديك مهارة تحاول تتغلب على اي مشكلة تقابلك. حاول تساعد زمايلك، لان برضه انت بتساعد زمايلك ده معناه ان ربنا هيساعدك. ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا الجرس وتعملوا لايك. السلام عليكم.